بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع الصحابة والقرابة والتابعين والأئمة الراشدين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين ومشايخنا ومعلمين في الدين وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى الروح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وإلى روح سيد الوالد أبويا السيد محمد بن علوي المالكي، سيد الوالد الحبيب قاسم بن أحمد بهارون، والحبيب حسن بهارون، والحبيب محمد بن شيخ بن يحيى، والحبيب محسن بن محمد الحداد، والحبيب محسن بن أحمد بن إسماعيل بن يحيى، والحبيب عبد الله بن قاسم بهارون، وأصولهم وفروعهم وحواشيهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وعلوم عباد الله الصالحين، آمين. كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقه. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. وبه إليه قال عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، حدثني أبي عمر بن الخطاب
قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل بارزا أي خارجا keluar menjumpai menemui sahabat-sahabat. فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها. أشراط علامات. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها. Ada riwayat rabbataha. Rabb bukan Tuhan, tapi Rabb punya banyak makna. Di antaranya ya Rabb, Maula, ya, atau Sayyid, majikan. Wa idza kanatil uratul hufatu ru'usan nasi. Wa idza kanatil uratu al-hufatu ru'usan nas. Orang yang asalnya dia tidak pakai baju, tidak pakai sendal, artinya orang rakyat jelata, orang fakir, miskin, rakyat jelata, tidak ada keturunan, bukan keturunan pemimpin, orang besar,
Ternyata dia ru'usan nas, menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Fadzaka min asyratiha. Wa idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyan. Ri'a pengembala, al-baham ternak, binatang, kambing dan seterusnya. Mereka tatawala, berlomba, bersaing di dalam membangun tinggi, bangunan yang tinggi. Tatawala, bunyan jama' bina. Fadzaka min asyratiha fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Thumma tala sallallahu alaihi wasallam, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Tadi di atas dikatakan, ditanyakan, mal iman? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kitabihi wa liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi al-akhir. Iman diantaranya yakin, percaya akan hari kebangkitan. Bagaimana kalau ada orang yang ragu? Jangankan tidak percaya, tidak iman, ragu. Baru ragu saja itu sudah berdampak kepada keutuhan dan kesempurnaan iman. Apalagi orang yang ingkar iman, ya, ingkar hari kebangkitan. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل. أدبر الرجل، أدبر يدبر, mundur, asalnya orang maju, adbara balik. Artinya apa? Orang itu pergi. Setelah pergi, tidak lama Rasul sampaikan, ruddu alayya rajula, panggil lagi itu orang. Baru keluar dalam hadis yang Muslim, dalam hadis Arba'in Nawawi, falabitha maliyan atau falabistu maliyan, aku diam sejenak, atau Nabi diam sejenak. Terus panggil itu orang. Orang yang keluar panggil cepat. Ruddu alayya rajula fa'akhadhu liyarudduhu, maka sahabat semua pada keluar nyari. Falam yarau syai'an, mereka tidak lagi melihat sesuatu, enggak ada orang. Padahal baru keluar, set dilihat enggak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibril. Itu tadi Jibril. Ja'a liyu'alliman nasa dinahum, sengaja dia datang untuk mengajarkan kepada orang-orang, kepada sahabat semuanya, dinahum, agama mereka. Jadi dialog, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, yang diajukan oleh Jibril yang datang berbentuk manusia, itu pertanyaannya A, B, C, D. Nah, itulah yang kemudian oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni dikatakan bahwa itulah arkanuddin. Diambil dari hadis Nabi,
liyu'alliman nasa dinahum. Jadi yang diajak, dia datang untuk mengajarkan. Jadi apa yang disampaikan dan apa yang diterima dari Nabi sebagai jawaban, itulah agama. Apa agama? Arkanuddin, rukun agama. Ada iman, ada Islam, ada ihsan, dan ada alamatus sa'ah, asyarat. Nah, dan inilah, kalau ini sudah jelas, sudah ulama ngebahas dari zaman ya tabi'in, tabi'ut tabi'in, apa itu iman, Islam, ihsan. Ini yang tidak dibahas. Ya, karena ya waktu itu mereka semuanya sibuk dengan tiga ini. Dan ini belum nampak. Ini belum kelihatan. Nah, baru setelahnya, nah sekarang baru kelihatan. Dan baru mulai dibahas oleh ulama. Dan yang pertama ngebahas Habib Abu Bakar masyhur ada. Ya, dia bilang 4 ini adalah arkanuddin. Kalau yang ini disebut arkanul iman, arkanul Islam. Kemudian ini apa nih? Secara keseluruhan inilah din, arkanuddin. Arkanuddin arba'ah. Iman, Islam, ihsan, dan alamatus sa'ah. Baru fokus ke yang nomor 4 dengan istilah apa? Fiqhut tahawulat, pemahaman perubahan. Fiqih faquhah, faqihah yafqahu, itu memahami. Fiqhus syafi'i, fiqih hambali, pemahaman Imam Syafi'i, pemahaman Imam Abu Hanifah, pemahaman fiqhul maliki, pemahaman Imam Malik. Nanti dalam Subulus Salam di situ akan ada fiqhul hadis. Di sini poinnya. Baca matannya, tugas ente mencari fiqhul hadis. Matannya dipahami, lalu apa fiqhul hadisnya? Pemahaman ulama dari hadis ini. Ya, contoh hadis umpama atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qa'iman. Atan nabiyyu subatata qaumin. Nabi mendatangi tempat sampah satu kaum. Fabala, lalu Nabi kencing, qaiman. Dari hadis ini, apa hukum yang bisa diambil oleh ulama? Disebutkan oleh Imam As-San'ani. Ada fiqhul hadisnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang ente akan jadikan khulasah nanti. Tugas ente di situ. Makanya tinggal cari stabilo. Ya, dan ini harus kolektif, harus kelompok. Ya. Jadi tadi satu keistimewaan yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan agama kepada umat Muhammad, Allah utus Jibril untuk mengajarkan agama. Arkanuddin arba'ah. Bagaimana cara mengajarkan agama? Dalam pertemuan singkat antara Jibril dengan Nabi disaksikan oleh para sahabat. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama manhajut ta'lim. Manhajut ta'lim an-nabawi, teori pendidikan nabawi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari cerita itu, ya dari kejadian itu, bukan cerita tapi kejadian. Kejadian datangnya Jibril kepada Nabi, lalu terjadilah dialog dari mulai awal, ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah data yaumin idhtala'a. Baru idhtala'a alaina rajulun
Tola'a yatla'u, ada bahasa tolak. Maksudnya apa? Ya begini. Ya. Tola'a alaina rajulun. Kita lagi duduk dengan Nabi. Nabinya duduk, ada yang datang. Tola'a alaina rajulun. Lalu ya, terjadilah dialog antara Jibril dengan Nabi. Dari kalimat tala alaina rajulun itu sudah jelas bagaimana cara menggali ilmu. Jibril, statusnya Jibril. Ya, dia Jibril, malaikat. Tapi ketika Jibril yang merupakan komandannya malaikat, tapi ketika statusnya dia talib, orang yang ingin belajar, dia tetap datang. Dia tetap mendatangi gurunya. Bukan seperti yang sekarang umum, metode pendidikan yang sekarang umum, enggak. Disiapkan tempatnya. Ya. Muridnya datang, gurunya datang. Ya. Dengan metode, dengan materi yang satu sudah, caranya sudah berubah. Sehingga karena ini sistem yang diberlakukan, sehingga tidak ada keberkahan ilmu. Kurang lagi ta'zim, hubungan emosional antara murid dengan guru. Tidak ada ta'zim. Ya, guru, ya, materinya juga sudah berubah. Harusnya iman, Islam, ihsan, alamatus sa'ah, ini dulu. Baru nanti Quran, ulumul Quran, tafsir, ulumul tafsir, ya, hadis, ulumul hadis, dan seterusnya. Ini sekarang kan enggak. Bikin jadwal, ya, dengan durasi 40 menit. Gimana mau kena? Bagaimana mau bisa mencapai target? Tidak bisa. Mereka yang ngatur, diatur begini. Satu. Dan gurunya, siapa gurunya? Sekarang kan yang penting ada titel. Memenuhi syarat, diterima, ngelamar, jadi guru, jadi PNS, ditugaskan di sana. Tidak dilihat kapasitasnya gimana, keilmuannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, enggak ada. Padahal ini utamanya. Yang penting sekarang punya syahadat, punya titel, sarjana, S berapa terserah, daftar diterima, dah, ente diterima jadi PNS, ya, oleh Diknas atau oleh Kemenak, lalu kedinasan menugaskan ente di sekolah sana. Udah datang ke sana, terima oleh kepala sekolah, oh ya sudah, ente ngajar ini. Ini orang paham tidak? Ngerti tidak dia? Yang diajarkan paham tidak? Ngajarin iman, ngajarin Islam, ngajarin sholat. Ente ngerti sholat tidak? Ngajar tafsir, Masya Allah, Quran. Wong baca Qurannya aja berantakan. Gimana dia mau ngajarkan kepada muridnya? Ya, nah ini yang pertama tadi. Terus materinya, materi yang disampaikan. Bagaimana cara mentransfer ilmu, bagaimana menggali ilmu dari seorang guru, dan bagaimana guru mentransfer ilmu kepada murid. Di situ ya dipraktekkan, ditunjukkan. Idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab. Ini dari segi
penampilan, casingnya. Ternyata mau ngaji, mau belajar agama itu tidak asal-asalan. Kalau sekarang kan ente lihat asal-asalan. Tidak ada ta'zim kepada Allah. Tidak ada ta'zim kepada Quran, kepada Nabi, kepada ilmu. Akhirnya ya karena tidak ada ta'zim, ya sudah hilang. Keberkahannya ilmu tidak ada, manfaatnya tidak ada. Tinggal yang muncul surah, hanya gambaran, bayangan. Wow, Masya Allah, ya si fulan dikukuhkan jadi profesor. Wow, profesor dalam ilmu tafsir, profesor dalam ilmu hadis, profesor dalam apalah, master lah itulah. Ya. Tapi itu hanya bayangan, hanya gambaran aja. Isinya kosong. Kenapa? Karena manhajut tarbiyah, manhajut ta'lim, ta'limul muta'allimnya ditinggal. Hilang barakahnya, hilang manfaatnya. Andai kata manhajut ta'lim, manhajut tarbiyah, ya, yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril itu diterapkan betul, luar biasa, ya. Tapi ya mereka juga tidak akan tinggal diam. Mereka yang tidak suka Islam, yang memusuhi Islam, yang ingin memadamkan cahaya Islam, mereka nggak bakal diam. Wah, ini bahaya nih. Kalau ini diterapkan, bahaya. Apa bahayanya? Ya bahaya buat mereka. Mereka punya misi, mereka punya target. Kalau ini dibiarkan, ini akan terkendala nantinya. Mereka akan berusaha. Yuriduna an yutfi'u nurallah. Yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka akan usahakan ini harus padam. Makanya ya mereka sampai ada suara-suara apa? Kalau pengen maju, tutup itu pesantren, tutup itu sekolah-sekolah agama, hilangkan itu pendidikan agama dari kurikulum. Ini yang menghambat. Kata siapa? Kata mereka, alladzina yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim. Tapi tidak usah bingung, tidak usah takut, tidak usah kecil hati. Allah janji, wallahu mutimmu nurihi. Allah tetap akan sempurnakan. Allah tetap akan menjaga sinar cahaya daripada agama sampai hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. La tazal, tetap terus akan masih berlanjut. Siapa? Ta'ifah. Ta'ifah itu kelompok kecil. Ta'ifatun min ummati. Bagaimana mereka? Zahirina 'alal haqq. Mereka akan tetap terus berpegang teguh dan eksis dalam menampakkan, memunculkan, menyebarkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum. Sekalipun mereka ditentang, diintimidasi, ya macam-macam lah. Allah janji, la tazal. Bagaimana itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk taifah ini. Taifah yang dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ya sebagian daripada orang-orang yang Allah jadikan di tangan mereka itu apa? Itmam nurillah, penyempurnaan cahaya Allah, agama Allah. Mudah-mudahan ada di tangan kita ini, insya Allah. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala, ya, luruskan niatnya. Jangan niat
karena selain Allah. Nah, jangan ente ngaji karena niatnya ingin apa? Oh, ingin dipanggil ustadz, ustadzah, atau ingin dipanggil ajengan, kiai. Nah, tidak usah. Buat apa? Ya, dipanggil dengan nama yang begitu. Apa? Tidak perlu. Jangan ngaji, jangan belajar niatnya karena apa? Oh, saya ingin apa? Nanti kalau ini nanti saya pengen ngelamar jadi dosen. Sudah, itu serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ente lillahi ta'ala, Allah akan berikan kepada ente di atas daripada yang ente inginkan. Anak pengen jadi dosen, ya, ngaji, belajar, tekun, kuliah, sana sini, apa, nanti kan bisa jadi dosen. Kecil dosen. Kalau ente lillahi ta'ala, Allah akan berikan kepada ente di atasnya dosen. Ya, Abu ya Said Muhammad, profesor doktor, tapi mana? Profesornya taruh di laci, doktornya taruh di laci. Tulisnya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Mana profesornya? Taruh. Ya. Tapi subhanallah, karena lillahi ta'ala, memang niatnya ikhlas, lillah, li ajli rasul, li ajli ilm, Allah berikan lebih daripada profesor doktor Syekhul Azhar yang merupakan jamiah universitas tertua di mana dalam Islam. Rektornya, syekhnya, guru besarnya datang silaturahmi. Sekarang semua ulama-ulama semua yang di atasnya dosen, rektor semua. Ya, kalau datang ke Mekah mesti ke rumahnya. Kayak enggak sah kalau ke Mekah haji, umroh tidak ketemu dengan beliau. Ya. Dari mana? Ya Allah anugerahkan berkat ikhlas dalam niat. Makanya fasahhihin niyata qabla al-amali. Luruskan niatnya. Setiap hari, setiap saat, setiap mau ngaji, inti koreksi niat. Koreksi niat. Mau apa nih? Mau ngaji muslim, apa niatnya? Ya. Jika perlu ente baca nawaitu ta'allum wa ta'lim. Kalau enggak ente di hati ente. Tulis, printkan, jadikan batas di sini. Apa? Niat. Nawaitu ta'allum. Begitu buka, jelek begini tandanya. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Ya lillahi ta'ala. Supaya jangan lupa. Itu baru syadidu bayadith thiyab, syadidu sawadis sya'ar. Rapi, penampilan rapi, busana bajunya bersih, wangi, tidak berantakan, ngaca dulu. Ya, ngaca, berdiri depan cermin. Nah, anak mau ngaji nih, mau baca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau baca hadis Nabi. Gimana penampilan? Jangan bangun tidur belum mandi, masih bau eces itu. Iya. Bawa kitab Muslim. Mana ngaji? Ih, bau begitu. A'udzubillah. Ya. Ke depan ya, amalkan sedikit dari kisah dialog Jibril dengan Nabi. Ente amalkan, ente akan merasakan. Apalagi ente ngeriwayatkan lalu ente amalkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati, naddara yunaddiru, Allah akan jadikan bersinar terang, imra'an seseorang, Allah akan jadikan wajahnya orang itu bersinar. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati, dia mendengar hadisku.
ucapanku Nabi. Nadharallahu mar'an sami'a maqalati. Kemudian faballaghaha kama sami'aha. Setelah dia dengar, dia pahami, lalu dia sampaikan. Dia riwayatkan faballaghaha kama sami'aha. Lalu disampaikan kepada siapa? Kepada muslim. Apakah itu muridnya, atau itu temannya, atau itu tetangganya, atau itu orang lain. Yang penting dengar, paham, ingat. Faballaghaha kama sami'aha, menyampaikan seperti yang didengar. Sahabat dengar dari Nabi, lalu sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Dengar dari sahabat tabi'innya, sami'ah. Setelah dengar, tabi'in sampaikan kepada generasi setelahnya, muridnya, temannya, umat yang ada di zamannya tabi'in. Dan begitu terus nyambung sampai kepada guru kita Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dan guru-guru yang lainnya. Nadharallahu mar'an sami'a maqalati, atau sami'a minni maqalati faballaghaha kama sami'aha. Setelah dia sampaikan, ya, apa kata Nabi? Farubba muballaghin aw'a min sami'in. Farubba muballag aw'a min sami'. Aw'a lahu min sami'. Barangkali, ya siapa tahu, orang yang mendengar, orang yang diberitahu, yang disampaikan, aw'a, dia lebih bisa mendengar, lebih bisa memahami, dan lebih bisa mengamalkan. Min sami', dari orang yang dengar. Sahabat dengar dari Nabi, lalu sahabat sampaikan kepada tabi'in. Sahabat cuma dengar diamalkan. Tabi'in dengar dari sahabat, lalu dengan ilmunya ya, tabi'in atau tabi'ut tabi'in bisa lebih memahami dan bisa lebih mengeluarkan istinbat, istidlal. Apa contoh? Rasul sampaikan, ya, hadis, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Jadi dalam hadis dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di satu jalan di Madinah, kemudian melewati di depan rumah salah seorang sahabat, di mana di depan rumah sahabat di situ ada anak kecil yang dipanggil dengan nama panggilan Umair. Dia mainan burung. Nabi lihat, Nabi diam, ya, jalan Nabi lewat. Setelah itu Nabi mau balik, lihat si anak ini nangis, si Umair ini nangis. Ditanya oleh Nabi, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, kenapa burungnya? Nah, itu hadis, ya, diriwayatkan oleh sahabat. Sahabat lanjut ke tabi'in, Imam Malik. Imam Malik lanjut ke Imam Syafi'i. Apa? Ini sahabat tabi'in hanya meriwayatkan, ya Aba Umair ma fa'alan, ini hadisnya. Tapi begitu nyampe kepada Imam Syafi'i, sebagai seorang yang meriwayatkan hadis, nggak dengar langsung dari Nabi, tidak menyaksikan langsung dari Nabi, tapi dia dengar, didasari ilmu, ya, dalam satu malam ketika silaturahim ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i
dari mulai ba'dal asya, setelah asya dia rebahan sampai qablal fajar. Itu ceritanya panjang, intinya ditanyalah oleh Imam Ahmad ketika putrinya Imam Ahmad menanyakan Abah kepada Imam Ahmad, ini Imam Syafi'i yang Abah banggakan katanya ibarat matahari terhadap alam ini. Kalau nggak ada matahari ini alam lemas kayak begini. Iya. Dari semalam saya lihat dia tidur. Habis sholat isya dia makannya, masya Allah kayak orang kelaparan. Ya, setelah makan kenyang sampai sebelum fajar. Dan anehnya begitu bangun dari tidurnya dia tidak wudhu, dia tidak tahajud, dia tidak, terus apa? Sholat. Itu imam itu. Aku gak bisa jawab, tapi aku akan tabayun. Aku akan nanya langsung. Nanyalah, Imam, saya punya putri, ya, dia ada ingin yang ditabayunkan. Apa? Begini. Oh, ya. Kalau masalah aku makan banyak, aku yakin di rumah Ahmad bin Hambal itu makanannya halal, minumannya halal. Maka aku ingin cari keberkahan dan lewat yang halal. Aku gak biasanya makan banyak, tapi karena aku yakin ini halal, aku ingin ya perutku ini penuh dengan halal. Satu. Yang kedua, masalah tahajud, salat malam, qiyamul lail, masalah. Ya Ahmad, aku semalam dari mulai ba'dal isya sampai subuh, aku gak tidur. Dan aku tidak batal wudhu. Dari mulai maghrib, isya sampai subuh. Jadi salat subuh biwudu'il isya. Aku gak batal wudhu. Tapi antum kan tidur, aku gak tidur. Ya. Aku semalam alhamdulillah dari mulai ba'dal asya sampai 12 subuh aku berusaha istikhraj. Apa istikhraj? Mengeluarkan hukum-hukum daripada hadis atau ayat Quran. Itulah tugasnya imam mujtahid. Imam mujtahid yang sudah memenuhi kriteria seorang mujtahid, maka haram baginya taklid. Begitu ada satu hadis, dia istikhraj. Ya, bagaimana ini? Menurut kacamata Qur'annya bagaimana? Menurut kacamata lughahnya, nahunya, sarafnya, mantiknya, balaghahnya. Kemudian kembalikan ke laboratorium Qur'annya, asbab nuzul, nasikh, mansukh, mutlak, muqayyad, am, khas dan seterusnya. Satu-satu masuk. Ya wajar. Orang lagi asik, tuh. Nyampe mana? Kalau perlu disiapkan kopi besok. Ya, satu bikin kopi deh, beli termos, patungan beli termos kopi jahe. Ya, di Putri juga bikin jahe, kopi jahe. Jangan ini ngantuk minum. Kalau minum masih ngantuk, siramin aja sekalian. Ya. Lah, terus ditanya, jadi gimana? Ya, itu istikhraj. Aku semalam mencoba istikhraj al-ahkam dari satu hadis. Hadis apa? Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Satu hadis dalam satu malam. Ya, alhamdulillah aku bisa istikhraj 70 hukman. 70 hukum
dilihat dari kacamata Quran. Qurannya apa aja? Oh, ya, asbab nuzul, nasikh mansukh, mutlak muqayyad, khas am, ya. Terus itu dari Qurannya, dari hadisnya, nyambungkan dengan hadis ini gimana, terus itu. Jadi diam, tapi ini nyamut jalan, labnya jalan, nggak pakai Google, ada semua di sini. Makanya kriteria atau syarat seorang mujtahid, dia harus hafidz Quran. Jangan bicara ijtihad kalau ente tidak hafal Quran secara keseluruhan. 30 juz plus qiraahnya, tafsirnya, asbab nuzulnya, harus di sini semua. Qurannya masuk, hadisnya masuk, ya. Ilmu lughahnya masuk, Arabiahnya harus masuk, nahunya dari segi nahu, dari segi sorof, ya, semua masuk di sini semua. Jadi nggak pakai ngecas, nggak pakai. Waduh, baterainya habis lah, istirahat nggak ada. Begitu kelak sampai pagi sudah keluar. Ya, itu pun yang keluar itu nggak hilang, sudah masuk lagi. Makanya Imam Syafi'i dari mulai sejak belajar kepada Imam Malik, kalau ngaji depan Imam Malik gini, bawa Muwatta, sini ditutup, selesai ini, jangan ngelirik loh. Kalau baca ini jangan ngelirik ke sana. Begitu baca ini ngelirik ke sana, yang ini masuk, yang dilirik masuk, makanya tutup. Begitu istikhraj, oh ini masuk dah, langsung ada file-filenya sendiri, ya, nggak ada nyari-nyari, wah filenya hilang, hang, wah ada kena virus, ya. Makanya dulu kita di Makkah itu dengan teman-teman kalau doa di multazam, Allahumma rzuqna ilman ka ilmi Syafi'i, ya Allah anugerahkan kami ilmu seperti ilmunya Imam Syafi'i, seperti ilmunya Imam Malik bin Anas, seperti ilmunya fulan. Ya, minta kepada Allah. Yang ngasih ilmu Imam Syafi'i Allah, yang ngasih ilmu Imam Malik Allah, dan gudang Allah, stok Allah nggak akan pernah habis. Seperti Allah ngasihkan kepada fulan, bisa aja Allah ngasih ke ente. Tinggal bagaimana ente, ya, mencari ridhonya Allah. Ketika Allah senang, ketika yuhibbu may yasha, yu'til mulka may yasha, yu'izzu may yasha, wa yudhillu may yasha, biyadihil khair. Tinggal ente minta. Bagaimana? Ya, ta'zim kepada Allah, jaga kewajiban Allah. Itu ente dapat ridhonya Allah, selesai semua urusan dunia akhirat, mana ada bapaknya, ya. Dan lanjut, syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad, kami yang duduk dengan Nabi tidak ada yang kenal dia. Kok dia ujuk-ujuk hatta jalasa ilan Nabi? Maksudnya apa? Orang tidak kenal, anggap ini apa? Santri baru. Tapi karena dia punya himmah, ingin dapat ilmu, maka hilanglah rasa takut, hilang rasa segan, hilang rasa malu, hilang rasa sombong. Nabi katakan, la yanalul ilma mustahyin wa mutakabbir. Ente malu, nggak bakalan. Ini sudah menjadi apa? Ya sudah garis bawah. La yanalul ilma mustahyin. Dia tidak ada yang kenal, tapi dia nggak malu. Jangan karena nggak enak nih, nggak ada yang kenal, udahlah mojok aja. Ya sudah, dapatnya pojok ente. Ya, sehingga hatta jalasa ilan Nabi. Kenapa dia merapat kepada Nabi? Itulah
cara bagaimana seseorang bisa mendapatkan ilmu dari guru. Iya, mendekat, jangan mojok, jangan itu menjauh. Gak enak, takut. Gak mungkin guru itu makan ente. Nggak kira itu ada takut ditelan. Siapa yang mau nelan ente? Ya. Waduh, nantinya anak ditegur, dimarahi. Ya, wajar. Guru negor murid ya wajar, karena apa? Apalagi marahin, wajar. Apa? Al-itab sabunal qalb. Teguran guru kepada murid, orang tua kepada anak, itu adalah deterjen, sabun pencuci hati. Jangan itu marahin lagi. Lah itu kalau nggak dimarahin, itu nggak ketahuan salahnya. Akhirnya sampai tua salah. Kalau ada guru, orang tua negur, ngingetkan, marahi, jangan ente marah, jangan ente nggak terima, jangan. Alhamdulillah, ketika masih ada yang mau ngingetkan, ketika masih ada yang mau negor ente, alhamdulillah. Tapi di saat ente tidak punya lagi orang yang mau negor ente, yang mau ngingetkan ente dalam bahaya. Ente nggak tahu ente benar atau tidak, merasanya benar padahal tidak. Ya. Tapi kalau ada yang mau negor ente, jangan gitu. Oh ya, berarti nggak pas. Sebab apa? Ente tidak bisa melihat diri ente sendiri. Apakah yang ente ucapkan, apakah yang ente lakukan, apakah sikap ente, jalannya ente, duduknya ente benar atau tidak, ente nggak bisa menilai. Siapa yang bisa? Orang lain. Orang lain yang punya niat baik kepada ente, orang tua dan guru. Kalau orang lain belum tentu. Paling hanya ngelihat, kalau dia senang ya ente tegur, kalau enggak ya biarin aja lah. Ya sekarang mau apa gitu. Tapi kalau orang tua atau guru pengennya anaknya, muridnya benar, maka ditegur. Al-mu'min mir'atul mu'min. Ya ente nggak bisa ngelihat wajah ente, mata ente dicabut gini, pengen lihat nih, nggak bisa. Tapi ente harus ngaca, berdiri. Oh ini, nah ininya nih baru ketahuan. Ya. Dan jangan salahkan cerminnya. Kalau ente nyalakan orang tua, menentang guru, sama seperti ente nyalakan cermin. Kurang ajar, pecahin. Apa? Kelihatan jelek anaknya. Ya bukan cerminnya yang jelek. Entenya perlu perubahan. Ya, ini kok hitam? Boter, kurang ajar. Anak putih kok hitam? Ya ente ngaca dong. Iya, barangkali ada peron di sini. Jangan ininya yang dihancurin. Ya. Nanti ketika menentang orang tua, menentang guru, ya sama dengan ngancurin cermin. Padahal ini loh yang membuat ente bisa tahu, bisa ngaca diri ente bagaimana, kerudung ente, peci ente, ya rambutnya dan seterusnya. Jangan ini yang disalahkan. Kadang adalah enggak mau ngaca. Ya silakan enggak mau ngaca, ente berantakan terus. Merasanya ente sudah rapi padahal naudzubillah ya kayak Tarsan dan seterusnya. La yura ala hatta jalasa ila nabi. Ya, jadi hilangkan rasa malu, rasa takut, karena ini yang akan menghambat ilmu, yang akan menjadi sekat pemisah sehingga kita tidak bisa mendapatkan ilmu atau barokahnya atau manfaatnya. Karena apa? Karena malu. Atau yang lebih parah, sombong. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu dia pepet. Harus dekat. Ya. Harus, makanya ada istilahnya mulazamah. Mulazamatul murid lil ustadz atau lil syekh. Terus mepet. Di situ baru ilmu guru akan masuk kepada murid. Bukan datang jelek pulang, besok datang lagi pulang. Kering, ore, bubar.
Mana? Pak, mana kok Pak? Murid dengan guru, kadang gurunya berdiri. Apalagi sekarang nih, auzubillah. Ya, akhlak sudah nggak ada. Dulu kita tuh karena jauh sekolah kita hampir 3 kilo, kita naik sepeda. Itu kalau kelihatan guru depan rumahnya, kita lewat depan rumahnya guru naik sepeda. Tidak ada gurunya, pintunya ngebuka, kita turun. Kadang kelihatan dari dalam. Misi Pak, ya. Subhanallah. Yang sekarang, begitu gurunya kurang disenangi, ya murid pakai motor, guru pakai sepeda. Atau sebaliknya anak murid pakai mobil, gurunya pakai motor. Ya, sudah tahu. Ini guru yang galak nih satu nih. Pepet aja sekalian, biar jatuh sekalian. Ya, subhanallah. Kadang dikerjain, auzubillah. Ya sepeda guru dikempesin. Kadang macam-macam lah. Ya gimana? Bagaimana murid mau dapat barokah dan manfaat ilmu lewat guru? Sementara ya itu tidak ada ta'zim, tidak ada ikram. Padahal dalam ta'lim muta'allim dikatakan innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Innal muallima wat tabib, guru dokter. Ini contoh dua, guru dokter. Innal muallima wat tabiba kilahuma, keduanya la yansahani, tidak akan memberikan nasihat, itu guru. Dokter tidak akan memberikan resep untuk kesehatan. Ya, nasihatnya dokter yaitu lewat jangan makan ini ya, nanti ini sementara ini nih. Oh iya dok, makasih. Ya, coba ente bersikap acuh tak acuh atau bersikap ente cuek masuk ruang praktek dokter. Begitu masuk, dokter bilang, sakitnya apa? Yang dirasa apa? Ya periksa sendiri dok. Cari sendiri, saya ngerasain apa? Saya kan minta diperiksa. Dokter sudah, oh ini orang nggak beres ini. Ya sudah, silakan terlentang. Saya mau duduk aja. Kira-kira nanti diapain sama dokter? Ya, kalau nggak ditusuk pakai vaksin ente, syukur. Kalau enggak diusir deh. Ente datang mau apa sih? Saya mau berobat. Ya iya sini, saya enggak mau. Apa kata saya? Ya sana, keluar sana. Apain? La yansahani idza huma lam yukrama. Begitu juga guru. Ketika murid datang kepada guru, saya ingin belajar, saya ingin menghilangkan kebodohan. Saya ini sakit guru. Sakit apa? Bodoh. Sakitnya saya bodoh, tidak paham haram, tidak paham halal, tidak kenal Allah, tidak kenal Nabi. Tolong penyakit ini dihilangkan. Oh ya sudah, kalau begitu ente satu sholat berjamaah 5 waktu ya. Oh enggak bisa, saya mau sholat sendiri. Ya ente mau enggak? Kalau enggak ya sudah. Layan sahani, enggak bakalan. Enggak bakalan diajari ilmu. Ketika apa? Ketika guru atau dokter itu tidak dihormati, tidak dituruti. Karena apa? Mereka akan memberikan nasihat, akan memberikan resep kalau pasiennya ini nurut. Ini ya, ini ya, iya. Maka semua yang akan bermanfaat buat pasien, buat murid itu akan diberikan oleh guru. Ketika si anak, si murid atau si pasien ini nurut. Tapi kalau ada sedikit kurang nyaman, dia sudah ngerem. Ya, sedikit dirasakan tidak nyaman oleh dokter atau oleh guru, maka ini akan sudah mulai ngerem. Ini manusiawi. Begitu ente all out dengan dokternya, dok
gimana dok anunya dok? Oh iya dok, ini dok. Senang. Ente mau nanya apa? Mau setengah jam, mau 1 jam konsultasi, ente dituruti. Tapi ketika ente sudah dirasakan tidak nyaman, gimana? Ya, terserah dokter. Oh ya sudah. Nanti gimana dok? Oh sudah, gampang. Ini minum obatnya. Dah. Suruh cepat-cepat ente. Apa? Karena dokter sudah merasakan tidak nyaman. Jangan ente karena senang ente. Tuh dikasih resep. Lihat dokternya. Enak tidak dengan ente? Nyaman tidak? Ketika dokter memperlakukan kurang nyaman. Atau kalimat-kalimatnya kurang nyaman. Tidak enak. Ya. Maka di sini dalam hadis Jibril ini yang perlu kita pahami dengan pemahaman yang benar. Renungi lagi. Ada apa sih? Ya, per kalimat. Idh tola'a alaina rajulun. Ini ada apa? Syadidu ya la ya'rifu sampai ya, terakhir. Ya, sampai panjang. Ya, satu hadis itu. Maka dikatakan oleh sebagian ulama bahwa hadis Jibril itu dibilang itu adalah intisari Islam. Ente mau tahu Islam, pahami hadis Jibril. Pahami betul hadis Jibril. Ente korek, ente gali. Disitulah tersimpan rahasia Islam. Hadis Jibril. Kalau hadis innamal a'malu binniyat dibilang ada nisful Islam. Innamal a'mal binniyat itu setengahnya Islam, karena Islam itu setengahnya adalah amal. Wal Islam masyrahanna bil amal. Jadi setengahnya Islam itu amal, sedangkan hadis innamal a'malu binniyat, nah amalan tergantung, berarti hadis ini setengahnya Islam. Bagaimana dengan Jibril? Hadis Jibril ini merupakan intisari Islam. Pengen tahu Islam, nanti masuk ke sana. Hadis Jibril dari awal sampai akhir. Yang terakhir di situ ya fansarafa. Di sini fa'adbara. Ar-rajul ya fa'ad thumma adbara ar-rajulu. Ini hadisnya, lafadznya Muslim dengan lafadznya Bukhari beda. Thumman sarafa. Di sini thumma adbara ar-rajulu. Kemudian Nabi sampaikan kepada sahabat, ruddu alayya ar-rajula. Coba panggil kembali itu orang. Fa akhadhu liyarudduhu, maka sahabat-sahabat pada ya mereka cepat-cepat ingin mengindahkan perintah Nabi. Ruddu alayya rajula. Begitulah sahabat. Begitu Nabi perintahkan, mereka cepat-cepatan. Ya, yatasabakun. Mereka cepat-cepatan di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi katakan, ruddu alayya rajula. Cepat-cepat mereka. Ya, tapi ternyata falam yarau syai'an. Mereka tidak melihat sesuatu, padahal sebelumnya kelihatan. Ya, Sayyidina Umar pun ketika mengatakan Jibril, sadaqta. Ajib ini orang. Seperti dia lihat. Nah, ini satu keistimewaan yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat yang hadir, di antaranya Sayyidina Umar. Apa? Sayyidina Umar dan para sahabat-sahabat yang bersama Nabi, mereka semuanya bisa melihat sosok Jibril. Jibril loh. Ya, enggak mudah, enggak sembarangan orang bisa melihat malaikat, apalagi Jibril. Jibril datangnya kepada Anbiya Mursalin dengan menyampaikan wahyu. Tapi subhanallah, Allah berikan keistimewaan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Mereka bisa melihat Jibril. Kapan ini?
Allah tidak akan berikan keistimewaan itu kecuali kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memang mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang baik, orang-orang istimewa, orang-orang pilihan, ya, dimulai dari mereka menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Sayyidina Umar, perawi hadis. Makanya jangan main-main, jangan macam-macam dengan sahabat, apalagi khulafa arba'ah. Sayyidina Umar, ya, apa? Ente siapa? Ente mau ngomongin Sayyidina Umar, ente ini siapa? Sayyidina Umar, ya, dia Islam, syahadatnya di depan Nabi, langsung kepada Nabi, belajar agama langsung dari Nabi, sholatnya di belakang Nabi, puasanya bersama dengan Nabi, haji umrohnya bareng dengan Nabi. Bahkan berapa ratus hadis yang menjelaskan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar, ja'a Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar, tala'a Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar. Terus tiga orang nih, Rasul, Abu Bakar, Umar, Rasul, Abu Bakar, Umar. Ratusan hadisnya. Ya, belajar agamanya dari Nabi, belajar tauhid dari Nabi, dan seterusnya. Ditambah apa? Ditambah mereka, Sayyidina Umar ini ketemu Jibril loh, melihat Jibril. Kalau kita baca Manaqib Al-Bushrah, Siti Khadijah Al-Kubra, Al-Bushrah yang ditulis oleh Abu Yazid Muhammad, di situ dijelaskan bagaimana Siti Khadijah mendapat satu mangkabah, manaqib, tarikhul hayahnya. Di situ Siti Khadijah, ya, mendapatkan salam dari Allah lewat Jibril. Itu jadi manaqib, Masya Allah, luar biasa. Siti Khadijah, siapa yang tidak tahu Siti Khadijah, ya. Tapi tidak melihat Jibril. Siti Khadijah hanya dapat informasi dari Nabi. Aku kedatangan seseorang begini, Iqra dan seterusnya, Zammiluni, Dathiruni. Tapi Siti Khadijah ngelihat, enggak. Nabi hanya nyampaikan, ya, kau lihat dia? Enggak. Iya, karena kau enggak pakai kerudung. Karena kau maksyufatar ras, rambutmu kelihatan, makanya malaikat menghindar. Enggak bakal. Hanya orang-orang dulu, ya, selalu ditutup. Orang-orang tua dulu nggak ada buka-buka kerudung, ya. Di rumah pun pakai selampe, sapu tangan. Nggak, tidak kebuka, maksyufatar ras, tidak. Ya, itu adab. Kenapa itu mereka lakukan? Adab ma Allah, adab ma'a makhluk-makhluknya Allah, malaikat dan seterusnya. Karena dalam hadis dikatakan ma min shibrin, tidak ada dari satu jengkal bumi, satu jengkal tanah ini, setiap satu jengkal, kecuali di situ ada makhluk Allah dari kalangan malaikat. Makanya orang-orang dulu begitu dengar mereka yakin, seolah-olah mereka melihat dia secara nyata. Nabi mengatakan begini, enggak tanya hadisnya apa, sahih, dhaif. Ya, mereka kadang merasakan ketika mereka meyakini sesuatu, ya, itu mereka rasakan. Luar biasa Quran, Masya Allah. Ya, jadi keistimewaan demi keistimewaan Allah anugerahkan kepada para sahabat Nabi, khususnya khalifah yang 4. Itu semua anugerah mereka dapatkan karena keikhlasan mereka di dalam bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tahu betul, mereka yakin betul bahwa dengan mendekat kepada Rasul,
belajar kepada Nabi, mencintai Nabi, zahir batin, itulah yang akan memberikan kebahagiaan, keselamatan bagi mereka di dunia sampai di akhirat. Ini luar biasa. Jibril bisa nampak, bisa kelihatan. Ente boro-boro ngelihat kakinya Jibril. Iya, boro-boro. Iya, jangankan Jibril kakinya aja sudah angel, dengar suaranya aja. Itu orang kafir. Orang kafir, Abu Sufyan. Abu Sufyan itu merasa bangga ketika dia saat perang Badar mendengar suara kuda malaikat Jibril, suara pekik kuda. Ya, bahkan ada juga sahabat Nabi yang mendengar suara Jibril, suara malaikat. Dibilang, ya Rasulullah, ketika perang Badar, ketika kita lagi tempur, aku dengar ada suara tapi nggak ada orangnya. Ngomong apa? Uqdum Haizum, Uqdum Haizum. Oh, Haizum itu kudanya Jibril. Berarti ente dengar suara Jibril. Alhamdulillah. Ya, dengar suaranya sudah Masya Allah. Ada yang melihat orang kafir naik kuda. Oh, tahu-tahu gelap, jatuh, terus siapa yang bunuh? Oh, itu pedang malaikat yang babat leher mereka. Mereka tahu, loh begini, tahu-tahu begini, ada suara, ada angin, wush. Aku lihat angin ya Rasulullah. Oh, itu Jibril dengan batalionnya. Mikail, ya, Israfil. Jadi satu kebanggaan luar biasa. Nah, itu mangkobah, salah satunya ini. Ya, jadi ketika dijelaskan, mereka asalnya tidak tahu kalau itu Jibril. Begitu dijelaskan oleh Nabi, hadza Jibril jaa yu'allimun nasa dinahum. Dalam lafaz Bukhari, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya, insyaallah mulai besok gantian ente yang baca satu-satu. Ya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.